الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بڑے افسوس کے ساتھ یہ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں اور ان کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑے جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان عامل اور ان بابوں کو جو آپ کے گھروں میں داخل ہو کے جو ہے وہ ہر قسم کا نقصان جو ہے وہ بھی کر جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل اور معاملات میں آپ کو الجھا کے آپ کی زندگی کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ ایک دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں ایک چھوٹی معصوم بچی تھی، اس کے متعلق جو ہے، حالانکہ میں نے اس کی جو فوٹو تھی اس کو میں نے بلر کر دیا تھا تاکہ اس کو کوئی اس کی پہچان نہ کر سکے۔ الحمدللہ میرے پاس جو بھی مریض آتا ہے میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کنفرم کہ ہمارے پاس جو بھی آئے محرم کے ساتھ آئے، محرم کے بغیر ہمارے پاس نہ آئے۔ اب میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ لوگوں کے ایسے کمنٹس اور ایسی بد کلامی دیکھنے کے بعد اور بد زبانی دیکھنے کے بعد یقیناً مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارے معاشرے میں علم کی کمی ہے اور لوگ قرآن و سنت کے فہم کو اور اس کا جو اصل مفہوم ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو یعنی انہوں نے تو وہی بات سننی اور وہی بات کرنی ہے جو ان کے آباء و اجداد نے کی ہے، اور آباء و اجداد کے دین کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اسی پر گامزن ہے اور اسی پر مستقل وہ چلتے آ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھئی لوگ کیا کہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئر کون کرے گا۔ اگر اویئرنس دینے والا ہی اگر لوگوں کی ان باتوں سے اور ان چیزوں سے پریشان ہو جائے گا تو یقیناً یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت جلدی معدوم ہو جائیں گی۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر علم کو حاصل کرنے کی اور علم کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کرنے کی بالکل بھی جو ایتھکس ہیں وہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں ان حرام خور اور بد کردار اور بدتمیز عاملوں نے اتنی اندھیر نگری مچا رکھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت سے علاج کرنے والے بھی بدنام ہیں۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کسی طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کی ہے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عزت اور ناموس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خاطر جو ہے اس کو محفوظ رکھے، اور کہیں ہم سے جو ہے وہ شیطان ہمارے اوپر غالب نہ آ جائے اور ہم بھی یقیناً یہ فتنہ ہے اور اس فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے بیٹھا عامل جو ہے وہ پورا فرشتہ ہے تو برائے مہربانی وہ اپنی اصلاح کریں۔ ہم انسان ہیں، ہمارے یعنی ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انسان کو یہ کہے کہ جی مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی عامل کو حرف آخر مت سمجھیں۔ لوگ جو ہیں وہ عامل کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو بات کرے گا وہی حرف آخر ہوگی، وہی آخری بات ہوگی۔ ہم نے تو ہمیشہ الحمدللہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو دعوت کے ساتھ علم کی بھی دعوت دیں اور دعوت توحید، عقیدہ توحید کی بھی ان کی اصلاح کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے اللہ کی توفیق سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس میں ہمارا اپنی ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں، صرف یہ فائدہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اجر ضرور دے گا اور ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ مجھے مجبوراً اس ویڈیو کو جو ہے وہ مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑا 2 4 8 10 کمنٹس دیکھنے کے بعد، کہ میری اپنی ذات کی کوئی بات نہیں ہے، اس بچی کے لیے جو ہے وہ آگے آنے والے وقت میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ اور یہی شاید سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کو ہم جو ہے شوٹ نہیں کر پاتے، ان کی ویڈیو نہیں بنا پاتے، اور انشاءاللہ باذن اللہ میں آئندہ کوشش کروں گا کہ میں کسی بھی طرح سے اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں نہ بناؤں۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک بھائی نے وہاں پہ سوال کیا تھا کہ غیر محرم کو ہاتھ لگایا، یعنی اس بچی کو پکڑا۔ یہ آپ احباب کی
इत्तला के लिए अर्ज है कि कभी भी जो भी गैर महरम हमारे सामने मौजूद है, वो पर्दे में है या बगैर पर्दे के आइए, हम पहली फुर्सत में आते ही हम उसके ऊपर जो है ना वो अपनी दीनदारी का डंडा उठा के उसके सर पे नहीं मार देते कि भाई जी पर्दा करके आओगे तो हम आपका इलाज करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि उसको बताया जाए कि पर्दे की अहमियत क्या है, पर्दा क्यों करना चाहिए, पर्दे के लिए पर्दे के वजूब के क्या क्या जो दलाइल हैं, फिर उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता इस बात की तरफ लाया जाए। और दूसरे नंबर पे ये जो बात की जाती है कि जी आपने गैर महरम को हाथ लगाया, तो मेरे भाई इसके जो शरई तकाजे हैं वो हम पूरे करते हैं। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां जो है वो हॉस्पिटल में जाती हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया है, डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया है, मेल डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, हमें वहां पे एतराज नहीं होता क्योंकि वहां पे एक शरई उज़र है। यहाँ पे शरई उज़र ये है कि अगर कोई खातून मरीजा है तो उसके साथ आने वाले जो अफराद हैं वो इतने पहले से डरे और घबराए होते हैं कि उनको बताने के बावजूद भी वो उसको हाथ लगाना वहां पे पसंद नहीं करते कि अगर हम इसको टच करेंगे, इसको हाथ लगाएंगे तो इसमें से निकल के चीज कोई हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएगी। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि हमने पूरा उसका जिस्म ढांक दिया है, अपने हाथ यानी एक लम्स जो होता है जिस्म का दूसरे जिस्म के साथ, कोशिश करते हैं कि वो ना हो। और अगर वो बाई चांस हो भी जाए तो वो उसका जो महरम है वो हमारे सामने मौजूद है। महरम की मौजूदगी में मैं इस बात को कतई तौर पे ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये बात में हलाल हो जाएगी, लेकिन उस मौके पर अगर आप मौजूद हो मेरी जगह पे तो आप उस मौके पर देखते हुए जो तज्जिया करेंगे उसके बाद हम उस तज्जिये को कबूल करेंगे कि अब आप इस मौके पर क्या कहते हैं। बाज खवातीन ऐसी या बाज मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि जो दौरान रुकिया उनकी तबीयत इतनी खराब होती है कि वो अपने जिस्म के कपड़े जो है वो फाड़ देते हैं और अपने बिल्कुल जिस्म बरहना हो जाता है। ये एक दो दफा, बहुत ज्यादा दफा नहीं हुआ, एक दो दफा ऐसा हुआ। ऐसी कंडीशन में हमने ये किया हुआ है कि हमारे पास चादरें मौजूद हैं, हम उसी वक्त उस मरीज के ऊपर जो है ना वो चादरें डाल देते हैं ताकि इसकी बेहुरमती ना हो। आपके इल्म में ये बात लाना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और इसी बात का हसद लेकर शैतान ने इंसान के साथ ये दुश्मनी की कि उसने कहा कि अल्लाह तूने इसको अशरफुल मखलूकात बनाया, अब मैं इसको हकीर इंसान यानी हकीर मखलूक साबित करूंगा। आपको इस बात का यकीनन अंदाजा होगा कि जो आमिल हजरात हैं, जो जादूगर हैं, वो किसी भी इंसान की और किसी भी नबी की, किसी भी सहाबी की, अल्लाह और अल्लाह के दीन की हुर्मत को पामाल किए बगैर आमिल नहीं बन पाते। अगर वो हुर्मत नहीं करते तो वो अमलियात में माहिर नहीं होते। तो यही चीज शैतान ने इन लोगों के ऊपर मुसल्लत की कि इनको बहुत ज्यादा जो है ना इनकी तहकीर की जाए, इनको मुआशरे में बिल्कुल रुसवा किया जाए और मुआशरे में रुसवाई के बाद वो इंसान जो है यानी दूसरे इंसानों से बिल्कुल अलग थलग होकर बैठ जाता है। आप इस बात को यकीनन बड़े इंशाल्लाह इस बात पर इत्तफाक करेंगे कि बाज़ ऐसे अफराद हैं, बाज़ ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ जब ये मसाइल और ये मामलात पैदा होते हैं तो वो आम जो सही लोग होते हैं उनसे वो बचते हैं कि हमारी तबीयत उनके सामने अगर ख़राब हुई तो यकीनन वो मुझसे नफरत करेगा। हमने अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह से अजर लेने के लिए ऐसे लोगों को, ऐसे अफराद के अंदर हमने बैठ के उनके साथ काउंसलिंग भी की, काउंसलिंग सेशंस किए उनके साथ और उनकी बात को सुना और उनको उनके उस मुकाम को वापस याद दिलाने की कोशिश की कि आप हकीर नहीं हैं, आप अशरफुल मखलूकात हैं। और अगर कोई ये शख्स ये समझता है कि हम इस मामले में नाऊज़ बिल्लाह को बदबयानती कर रहे हैं तो भाई बहुत सीधी और क्लियर बात है कि जिसको मेरे इस मामलात के ऊपर और इन सारे मसाइल के ऊपर कोई एतराज है, मेरा एड्रेस मौजूद है, मेरा फोन नंबर मौजूद है, मेरा ओपन जगह है, ओपन दरवाजे हैं हर एक के लिए, वो आके मुझसे मुलाकात भी कर सकता है और आके अपनी सारी जो एतराज़ात हैं वो भी हमारे सामने रख सकता है। और अगर वो इजाज़त देगा तो हम उन एतराज़ात को वीडियो की शक्ल में भी रिकॉर्ड करके आप अहबाब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।